अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद, तुसी देख रहे हो तनवीर इलैक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अज दी अपनी वीडियो है स्टैबिलाइज़र दे बाडी दी फिटिंग दे मुतलक ते वायरिंग दे मुतलक। इहदे विच तुहानूं दस्सांगे जी मुकम्मल फिटिंग ते वायरिंग किस तरह करींदी है। इस तो पहले एक सर्किट के मुतलक वीडियो अपलोड करनी सी, वो मेरे को डिलीट हो गई। सर्किट मुकम्मल किस तरह आप तैयार कर सकते हैं खाली पीसी, वो मेरे को डिलीट हो गई। चलो वो फिर कदे इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के उनके मुतलक अपलोड कर देंगा। तो ये वाली आप सब तो पहले ये सवा सूत्र के पेच लगाने ने। जी चीज़ा आप लगाने 2 मीटर लगाने ने, तो एक आप ब्रेकर यूज़ करना है। टू वे स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं खाली छड्डांगा सुराख, उत्थे पेच लाने की कोई लोड़ नहीं। उस बाद इहदा डायल लगाना है, समद बोन ला लवांगे सारे हिस्से ते अच्छी तरह। समद बोन लगावन तो बाद पेच ज़्यादा टाइट नहीं करने, मुनासिब जे टाइट करने ने कि बाद बंदा खोल भी लवे। वो ना हो कि इन्ने तुसी ज़्यादा टाइट कर दो कि जो खोलन लगो पिछू फिर जावन। समद बोन हल्का जिहा सारी जगह ते फेर लेना। उस बाद थोड़ा जिहा खुश्क कर लेना, कोई हवा वगैरह लगा के। पुट्ठा नहीं फिट करना इस तरीके, बिल्कुल जेड़े मीटर वाली साइड है वो मीटर ते ही आनी चाहिए। पुट्ठा डायल भी फिट हो जाता है गलती नाल। ये तुसी सारे पहले ध्यान कर लेना है कि डायल किधरे पुट्ठा तो नहीं फिट होंदा पिया। उस बाद तुसी ये डायल नूं अच्छी तरह उत्ते रख के ते किसी कपड़े नाल या हत्थ नाल तुसी इहनूं उत्तों साफ़ कर देना। समद बोन वाला हाथ ना लगे होवे उत्ते, क्योंकि वो फिर दाग एक बड़ा पक्का हो जाता। उस बाद जड़ियाँ चुंडा बनदियां ने कोने, इन्हां तुसी इहदे उत्ते ही फोल्ड कर देना कि ये फिर इत्थों उखड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर कोने जे बाहर होणगे तो फिर खराब हो। उस बाद इहदे उत्ते कोई वज़न रख देना है जिंदे नाल अच्छी तरह प्रेस। वज़न थोड़ी देर रख देना है, जिन्नी देर तक समद बोन खुश्क नहीं होता उन्नी देर नूं बाकी फिटिंग कर लो। इहदी उत्ती दस्ती है जिथों आप पकड़ के चावना है। तो सारा काम आसान, तुसी कर भी सकते ने भी, ये कोई एडा मुश्किल नहीं। लेकिन फिर भी कोई दोस्त ऐसे भी होंगे ने जिन्होंने बिल्कुल नहीं पता। इहदे थल्ले तुसी वाशर रख के अगर ना टाइट करोगे तो दस्ती उखड़नी नहीं। सारे नाल जेड़ा अहम काम है वो मेरे हिसाब नाल है सुराख ने। कई दोस्तों बड़ा मुश्किल होंदा है, डींगे पड़ींगे कढ़ लेंदे ने। तो इनका यह तरीकाकार है, कोई तेज़ जी मेरे को कैंची थोड़ी जी स्लो है, तेज़ जी धार वाली कोई छुरी वगैरह ले लो जिमें दी है। इनू बिल्कुल तुसी इस तरीके काट सकते हैं। सुराख बज़ैर थोड़े जे मुश्किल पेश आने, लेकिन है बड़े ही आसान। इन्होंने तुसी बड़े आसानी नाल हल्का जिहा सिल्वर जिहा पन्ना इन तुसी काट सकते हैं। ये देख लेना है कि क्या इनके वाकई थल्ले ही सुराख है। तुसी थोड़ा जिहा चैक करके तो जिहड़ी लोहे दी है पतरी, उनके बिल्कुल नाल तुसी छुरी नूं फेरना है कि उनके नाल रगड़ी के गुजरे तो कटिंग बड़ी आसानी नाल हो जाती है। ये तुसी मीटरां दे भी 2 सुराख कढ लेने ने। उस बाद अगर तुसी ब्रेकर दी जगह बनाई है तो ब्रेकर नूं उतारना है। ब्रेकर वाला सुराख कटना है। अगर तुसी स्विच लगा रहे हैं तो स्विच वाला सुराख कटना है। आप लगा रहे हैं जी ब्रेकर का सुराख कढ़ लेना। दोस्तों तुसी वीडियो नूं बजा तो नहीं वेखना, छोटे छोटे पहलू विच दसे हुए ने, उन्हें तुसी गौर नाल वेखना है। उसके बाद आता है जी नंबर लाइट का, जो हमने इंडिकेटर लगाना है उसका सुराख निकालना है। ये भी गोल ही सुराख निकालना है, बड़ा आसान है। दोस्तों वीडियो नूं लाइक ज़रूर करो अगर तुहानूं अच्छी लगे तो लाइक करो। उस बाद आंदे जी लाइट दे सुराख कर लेने ने। ये भी बिल्कुल गोल तुसी करने ने, एक इनपुट दे एक आउटपुट दे तुसी कोई भी ग्रीन या इस तरह का कोई कलर ला दो। तो
ਇਨਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਲਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਵੋਲਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤਰੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਚਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਖੜੇ ਨਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, 6 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ 16 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ, 16 ਐਂਪੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਰਬੜ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਾ ਬਣਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਕਟ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਸਾਕਟ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਾਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਇੰਚੀ ਦੇ 2 ਨਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਕਟ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟਿੰਗ। ਸਾਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਜ਼ਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਬਰੀਕ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੇਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। 2 ਪੇਚ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪੇਚ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰ। ਇਹ ਤਾਰ ਹੈ ਜੀ 2376, ਵੈਸੇ ਮਿਲੀ 2376 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4076 FM ਦੀ ਜਾਂ GM ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਡ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਛੇਲਣੀ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਫਿਊਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਮਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ ਸਾਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਸਾਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ 4076 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਕਟ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਮੀਟਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸੋਲਡ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਔਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਔਨ। ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ।
ਇਹ ਫੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋੜ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਗੜਾ ਜੋੜ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮੱਝ ਬੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਲਡ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਲੀਵ ਜੜਾ ਲਓ। ਮੁੜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। 2-3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੜਾ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 6 ਮਾਹ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 27/2/2022। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਤਨਵੀਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸੂਤਰ ਅੱਧੀ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪੇਚ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਟੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਾਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਟਾਈਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਵੈਸੇ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਫੇਜ਼। ਬਸ ਇਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰੀਕ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਵੀਏ ਨਾਲ ਸੁਰਾਖ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਾਵੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾਖ ਬਿਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹੈ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ, ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੋਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਅਤੇ ਫੇਸ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਕਰ, ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਈਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹੀਓ ਤਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਿਊਟਰਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣੀ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੀਟਰਾਂ ਵੱਲੇ ਨਿਊਟਰਲ ਗਈ ਚਲੀ, ਇੱਕ ਸਾਕਟ ਵੱਲੇ ਗਈ ਚਲੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਦੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਡਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਰੀਕ ਤਾਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਕਟ ਵੱਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀਕ ਤਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੇਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਬਰੀਕ ਦੀ ਤਾਰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਡਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਔਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਕਟ ਵੱਲੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ
अगर तुसी कहोगे तो मैं इंशाल्लाह इनदी सर्किट तैयार करने की भी मुकम्मल वीडियो बनावांगा ते 4 ले वाला सर्किट 5 ले वाला सर्किट बस उस बाद जिन्हों हुण आपां चैक करने हैं 249 वोल्ट आ रहे ने ब्रेकर नूं ऑन किया इनपुट आ गई मैं हुण 3 मिनट का तो वेट नहीं करांगा तो तुहानूं विचों स्किप करके तुहानूं दसने जी आउटपुट किन्नी आ रही है टाइम डिले ऑन होगी तो 200 तकरीबन 26-27 वोल्ट गालबन 200 तो 50 वोल्ट इनपुट है तो 226-27 वोल्ट आउटपुट आ रही। अपना स्टेबलाइज़र हो गया जी मुकम्मल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो तो अगर तुसी चैनल ते पहली दफ़ा आए हो तो अगर इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में करो सबसक्राइब तो बैल दे आइकन करो प्रेस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।